Healthy life, healthy life। ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਗੈਜਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮਿਸ ਵਿਪੁਲਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ आओ शुरू करते हैं स्ट्रेस फ्री ਅਤੇ हेल्दी सफर। रिलैक्सेशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोग रिलैक्स होने के लिए या तो मूवी देखने जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं। ये जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं इसको हम कहते हैं विजुअल इमेजरी। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, लोग घर में बंधे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से कहीं जगह पे हम नहीं जा पा रहे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये विजुअल इमेजरी इस्तेमाल करके हम ऐसी जगह के बारे में इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं या फिर जिस जगह के साथ हमारी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो जो मेरे साथ लोग हैं मैं उनको विनती करूंगा कि आंखें बंद करेंगे। एक रिलैक्स स्टेट में हमारी बॉडी को लेके जाने के लिए लंबी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे सांस लेना है और छोड़ना है। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन विचारों को थोड़ा सा हम दूर रखेंगे और हम इमेजिन करेंगे ऐसी जगह जहां पे हमें सबसे अच्छा महफूज महसूस होता है। वो जगह कुछ भी हो सकती है। कई लोगों के लिए मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है या फिर एक बीच हो सकता है, पहाड़ हो सकते हैं। जो भी हमारे लिए जो जगह पर्टिकुलरली अच्छी है उसको हम आंखों के सामने उसका पिक्चर लाते हुए इमेजिन करो, महसूस करो कि हम उस जगह में हैं, उस जगह में हम बैठे हुए हैं, उस जगह की हवा हमारी शरीर में प्रवेश कर रही है और वो जो माहौल है, वो जो सराउंडिंग है, उसकी वजह से हमें अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे दिल में एक अलग सी खुशी आने की शुरुआत हो रही है। लंबी सांस लेते हुए उस खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, उस सराउंडिंग को हम महसूस कर रहे हैं। हमारे दिल में वो खुशी को हम महसूस कर रहे हैं। जो भी हमारे दिमाग में विचार थे उनको हम साइड में करते हुए इस खुशी को, इस शांति को अपने अंदर हमारे सांस के द्वारा हम ला रहे हैं। अगर हम पहाड़ों पे हैं तो वो पहाड़ों का जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छा है, हरियाली है। वहां पे हम देख रहे हैं कि जो पंछी हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे चेहरे पे आ रही है और हमें एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। उस खुशी को हम दिल में लाते हुए हम महसूस कर रहे हैं और थोड़ा सा हम रिलैक्स हो रहे हैं। इसी चीज को हमने बार बार करना है। 10 से 15 मिनट अगर हम ये करते हैं तो हमें काफी अच्छा बेनिफिट होता है। हम ये सोए हुए पोजीशन में भी कर सकते हैं या बैठे बैठे हमारे ऑफिस में या घर में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने आंखें खोलनी है। धीरे धीरे हमने अभी में, प्रेजेंट में आना है। दूसरी जो टेक्निक है इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। जैसे कि हमारे 5 सेंसेस हैं। हम पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक हम अपने सेंसेस के बारे में इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवेरे हम आज उठे थे तो हमने ब्रश जो किया था
वो पेस्ट का टेस्ट कैसा था, या फिर वो जो ब्रश का ब्रिसल्स थे वो हार्ड थे कि सॉफ्ट थे, इसके बारे में हम ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमारे विचार जो हैं वो कहीं और होते हैं और हम कुछ और चीजें करते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो कभी कभी हम टीवी देख रहे हैं या फिर हम मोबाइल में हैं, तो हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। आयुर्वेदा ये कहता है कि आप क्या खा रहे हो ये तो जरूरी है ही है, पर आप कैसे खा रहे हो ये भी जरूरी है। तो माइंडफुलनेस में हमने हमारे ये जो 5 सेंसेस है उनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे एक सिंपल टेक्निक के द्वारा हम ये माइंडफुलनेस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पानी हमने रखा हुआ है, शुरुआत हम पहले एक सेंस से करेंगे कि ये पानी का कलर कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। फिर जब हम ये ग्लास को उठाएंगे तो उसका स्पर्श कैसा है, और जब हम ये पानी पिएंगे तो इस पानी को हमने घूंट नहीं अंदर लेना है, हमने इस पानी को मुंह में ही रखना है, और इसका जो टेस्ट है, इसका जो टेम्परेचर है, इसको हमने फील करना है और ये सोचना है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, इसका टेस्ट टेस्टलेस है मीठा है कड़वा है। हमने सिर्फ सोचना है, और जब ये घूंट हम लेंगे तो ये पानी हमारे मुंह से लेके हमारे पेट तक कैसे जा रहा है, ये पानी हमारे अंदर जाके ठंडक दे रहा है, गर्माहिश दे रहा है, हमें ये फील करना है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारे दिमाग के जो विचार होते हैं वो बहुत सारे डायरेक्शंस में गए होते हैं, तो इस डायरेक्शन को हमें एक जगह पे लाना जरूरी है ताकि हमारी सोच जो है वो एक डायरेक्शन में जब रहती है तो स्ट्रेस कम होने में मदद होती है। एक चीज, जब हम खाना खाते हैं तो खाना अगर हम कंसंट्रेशन दे के माइंडफुली अगर खाएंगे तो हमारे शरीर पे भी इसका अच्छा असर होता है, इसके डाइजेशन में, पचन में भी हेल्प होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं है, हमारे माइंड के ताकत के लिए नहीं है, पर हमारे बॉडी के ताकत के लिए भी इसका हेल्प होता है। जब हम जा रहे हैं, मान लो हम काम पे बाइक पे जा रहे हैं, तो जो हवा हमारे मुंह पे आ रही है वो महसूस हम कब करते हैं क्या? या फिर अगर हम किसी शॉप में गए हैं और वहाँ पे अगर परफ्यूम लगाया है किसी ने, तो वो परफ्यूम को हम महसूस करते हैं। या फिर हम अपने ही कामों में मशरूफ रहते हैं, जल्दी जल्दी में चीज़ कर दी और चले गए। तो ये अगर माइंडफुलनेस हम प्रैक्टिस करते हैं 15 से 20 मिनट हर रोज, तो भी हमारे जो डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स हैं उनको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। Healthy life. जो तीसरी टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है, इसको हम कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। वैसे तो बहुत सारे थेरेपीज हैं, जैसे कि कैनाइन थेरेपी जिसमें हम डॉग्स पाल के भी खुद का स्ट्रेस कम कर सकते हैं, या फिर इक्वाइन थेरेपी जिसमें हॉर्स राइडिंग या घोड़े पाल के भी हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। पर ये हर किसी को पॉसिबल नहीं है, हर किसी को कुत्ते पालना अच्छा नहीं लगता और घोड़े पालना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे सिंपल जो है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी आप घर पे भी कर सकते हैं, आप ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं। बस ईयरफोन्स लगाना है और जो भी म्यूजिक हमें पसंद हो, पर ये देखना है कि ये म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नहीं है कि जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एक रिलैक्सिंग सूदिंग सा म्यूजिक हमने लगाना है। तो हम अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। हमने आंखें बंद करना है और लंबी लंबी सांस लेनी है। धीरे धीरे हमारे बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है। हमने रेडी करना है इस चीज़ के लिए कि हाँ, मैं अभी ये म्यूज़िक सुन के रिलैक्स होने वाला हूँ। जैसे कि म्यूज़िक अभी चल रहा है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सी शोर या बीच का म्यूज़िक स्टार्ट किया है।
जहाँ पे समुंदर की लहरें आके समुंदर किनारे से लग रही है। तो ये जो लहरों की म्यूजिक है, इसको हम फील कर रहे हैं। लहरें आ रही है, लहरें जा रही है। इस पे ध्यान रखना है कि ये जो म्यूजिक है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसका फ्लो कैसा है। इस फ्लो में हम जा रहे हैं, इस फ्लो में हम जा रहे हैं, और ये म्यूजिक को हम ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे अंदर इस म्यूजिक को हमारे ब्रेन में धीरे 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 हम आने दे रहे हैं। जो भी विचार मन में आ रहे हैं, उनको हम साइड में करके इस म्यूजिक की तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं, जैसे गुरबानी हो सकती है, या ओम का म्यूजिक हो सकता है, या कोई भी ऐसा म्यूजिक हो सकता है जो हमारे मन को शांति दे। हर किसी की चॉइस अलग होती है, हर किसी की पसंद अलग हो सकती है। हमारे पसंद के हिसाब से हम इस म्यूजिक को सुनेंगे। ये म्यूजिक सुनते हुए हमें एक अलग सी शांति, एक अलग सा पीस ऑफ माइंड हमारे अंदर महसूस होए जा रहे हैं। हम उस शांति को धीरे धीरे महसूस करते हुए धीरे धीरे ये म्यूजिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और सांस लिए जा रहे हैं। ये हम बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं। अगर रात में सोने के पहले 10-15 मिनट अगर हम करें तो हमें नींद अच्छी आने में मदद होती है। अगर हम दिन में ट्रैवल करते वक्त ये ऐसा करें तो हमारा जो ट्रैवलिंग का स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, अगर हमारे स्टडी में कोई दिक्कत आई है, या फिर हमारे काम पे किसी ने हमें कुछ कहा है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ये दिन में हम 20 से 25 मिनट अगर करते हैं तो इससे हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो सकता है। तो हमने धीरे 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 हमारी आंखें खोलनी है और हमने प्रेजेंट पे आना है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हरेक इंसान के अंदर कोई ना कोई कलाकार लुकिया बैठा है। सत श्री अकाल, मैं हाँ फिल्म निर्देशक जतिंदर सिंह जीतू। लैके आ रहे हैं तुहाडे लई एक नवेकला प्रोग्राम जिसका नाम है लाइट कैमरा एंड चक दिओ फट्टे। लाइट कैमरा चक दिओ फट्टे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੋ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਕਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਪੁਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਪੁਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਕੋਬਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਸਕੂਲਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ JPMR ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਫੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਵਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਇੱਥੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਮੀਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੌ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਮੀਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਛੂ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਹ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ 5 ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ 4 ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 5 ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ 3 ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 5 ਤੱਕ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ 1 2 3 4 5 ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 5 ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 1 ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 5 ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ 4 ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਯੋਸਫ ਕਾਲੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮਿਸ ਵਿਪੁਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਮੁੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਓਨਲੀ ਔਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। Healthy life, healthy life.